परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आप परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज दे इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं इह मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन च जाणांगे यशाया 58 दी 13 और 14 नंबर आयत नूं, जिहदे विच परमेश्वर ने की दस्सिआ कि सबत दे दिन दी पालना करनी है। वो सबत दा दिन किहड़ा आ और उस सबत दे दिन में आपां नूं की करना चाहिदा आ, वो जानने लई आपां 13 और 14 आयत नूं जाणांगे। आपां पढ़ांगे, जे तू सबत दे दिन नूं अशुद्ध ना करे ਅਤੇ मेरे पवित्र दिन ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ कि जिहड़ा सबत का दिन हुंदा परमेश्वर ने साडे लई चुनिया आ। वो कहते कि सबत के दिन विच परमेश्वर की हज़ूरी विच जा और जो हफ्ते भर में तुहानूं आशीष मिली आ उस आशीष नूं डबल कर ला, क्योंकि वचन च लिखिआ कि जो तुसीं अपने 7वें दिन विच परमेश्वर की हज़ूरी विच लैके जाओगे वो परमेश्वर तुहानूं 100 नहीं बल्कि 1000 गुना बरकत देना वापस करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन सानूं की दसदा कि अगर तुसीं वचन विचों चंगीआं गल्लां सिੱਖੀਆਂ, हफ्ते भर में तुसी बहुत सारे चंगे लोगों को मिलिया और उन्होंने लोगों को मिलन तो बाद तुसी जो आशीष नूं ग्रहण किया वो आशीष के लिए अपनी धन्नवाद नूं लैके परमेश्वर की हज़ूरी विच पहुँचो, क्योंकि परमेश्वर ने सबत के दिन नूं चंगियाई का दिन ठहराया सी। उस दिन विच असीं सारिਆਂ ने परमेश्वर के पवित्र भवन विच हाजिर होना आ, अपने हफ्ते भर के गलतियां गुनाहां की माफ़ी मंगनी आ। आपां की करना आ, अपने हर एक पाप की माफ़ी मंगनी और हर एक चंगियाई के लिए धन्नवाद करना आ। प्रभु का वचन सानूं की दसदा कि जे तू सबत दे दिन अशुद्ध ना करे। असीं अशुद्ध किद्दां करदे हां? जदों असीं उस दिन विच भी अपनी मर्जी नूं पूरे करदे हां, जदों असीं सबत दे दिन विच भी अपनी मनपसंद दे काम करदे, जदों असीं उस दिन विच भी मेहनत वाला डबल कमाई लैण दे चक्कर विच असीं हार्ड वर्क करदे, पर वचन च की लिखिआ सबत दे दिन विच तू कोई मेहनत वाला या सख्त काम नहीं करना। वो दिन परमेश्वर की महिमा और वडियाई दे लई चुनिया होया दिन आ। कहते उस दिन अपने पैरों को अपनी मर्जी पूरी करन तो रोक, क्योंकि साडे पैर सानू साडा दिमाग सानू लालच च पाउंदा आ। सानू लालच हुंदा कि असीं उधर जाइए, असीं उधर जाइए, शायद असीं उत्थे जाके कुछ ज़्यादा चंगी चीज़ नूं हासिल कर लईए। कहते उस दिन भी तू अपने पैरों को अपनी मर्जी पूरे करन तो रोक, अर्थात परमेश्वर के पवित्र दिन नूं पवित्र मन के ही उन्होंने सैलीब्रेट कर, क्योंकि वो दिन परमेश्वर ने साडे लई चुनिया आ ताकि उस दिन में असीं परमेश्वर दे मेल मिलाप करिए। अपने हफ्ते भर दियां भेटां, वो खुशी दियां भेटां, वो बरकत दियां भेटां, धन्नवाद दियां भेटां, शुकराने दियां भेटां लैके परमेश्वर दी हज़ूरी विच जाइए। कहंदे की करना तुसीं अपणियां चालां उत्ते नहीं चलना ते अपनी इच्छा नूं पूरी नहीं करना, क्योंकि हफ्ता सानू दिता परमेश्वर ने साडी अपनी मर्जी पूरी करन दे लई, पर एक दिन प्रभु ने सानू की दिता आ कि उस दिन तुसीं परमेश्वर की मर्जी नूं पवित्र मन के उन्हां दी आग्या ते चलदे होए उन्हां दे भवन दे विच जाना आ। कहंदे उस दिन तुसीं अपनी मर्जी नहीं पूरी करनी बल्कि परमेश्वर की मर्जी नूं पूरे करना। नैक्सट आप पढ़ेंगे, तद तू यहोवा विच मगन रहेगा अते मैं तैनूं धरती दीआं उचाइयां उत्ते चढ़ावांगा, तेरे पिता याकूब की विरासत विचों खुआवांगा, क्यों जो ये यहोवा दा मुख वाक है। हालेलुया। प्रभु का वचन सानू की दसदा कि जे तू यहोवा विच मगन रहेगा तां
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਗਨ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲਗਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇਗਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਵਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਦਿਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਪਿਤਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਖਤਰੇ, ਮੁਸੀਬਤ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦੇਣ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।